ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಚಾಂದ್ರಮಾನ ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೌರಮಾನದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಕರ ಮಾಸದ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ, ಪುರತಾಳ್ವಾನ್ ಅವರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇರಿ ಪುರತಾಳ್ವಾನ್ ಪಂಚಸ್ತವಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸ್ತವಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅತಿಮಾನುಷ ಸ್ತವ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿನ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿನ್ನ ಮಿಶ್ರ ಅಥವಾ ಪುರತಾಳ್ವಾನ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಅತಿಮಾನುಷ ಸ್ತವ. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿನ್ನ ಮಿಶ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ಮದೀಮಹಿಂ ಯದುಕ್ತೈಸ್ತ್ರಯೀ ಕಂಠೇ ಯಾಂತಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರತಾಂ. ಅತಿಮಾನುಷಶೀಲ ವೃತ್ತ ವೇಷೈಃ ಅತಿವೃತ್ತಾಮರ ವಿಕ್ರಮ ಪ್ರತಾಪೈಃ ಅತಿಲಂಘಿತ ಸರ್ವಲೋಕ ಸಾಮ್ಯಂ ವರಯೇ ವೈಷ್ಣವ ವೈಭವಾವತಾರಂ. ಶ್ರೇಯಃ ಕಿರಂತು ಕಿರಣಶ್ಚರಣಾರವಿಂದ ನಿಶ್ಯಂದಮಾನ ಮಕರಂದ ರಸೌಘದೇಶ್ಯಾಃ. ಲಜ್ಜಾಶ್ರುತೇರ್ಮಧುನ ಉತ್ಸೈತಿ ಪ್ರತೀತಾಃ ಮಾಂಗಲ್ಯರಂಗ ನಿಲಯಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಧಾಮ್ನಃ. ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಂಕುಶ ಮುನೀಂದ್ರ ಮನೋ ನಿವಾಸಾತ್ ತಜ್ಜಾನುರಾಗರ ಸಮಜ್ಜನ ಮಂಜಸಾಪ್ಯಃ. ಅದ್ಯಾಪ್ಯನಾರತ ತದುತ್ತಿತರಾಗ ಯೋಗಂ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜ ಚರಣಾಂಬುಜಂ ಉನ್ನಯಾಮಃ. ವಜ್ರಧ್ವಜಾಂಕುಶ ಸುಧಾ ಕಲಶಾದ ಪತ್ರ ಪಂಕೇರುಹಾಂಗ ಪರಿಕರ್ಮ ಪರೀತಮಂತಹ. ಮಾಪಾದ ಪಂಕಜ ವಿಶೃಂಖಲದಿ ಪ್ರಮೂಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಿಣಶ್ಚರಣಯೋರ್ಯುಗಮಾಶ್ರಯಾಮಃ. ಶ್ರೀರಂಗರಾಜ ಚರಣೋ ಪ್ರಣಮೋ ಯಯೋಃ ಕಲ್ವೇಕಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ವಿಧೌ ವಸುಧಾಮಶೇಷಃ. ಯತ್ರಂಸ್ತಸಾಚಲ ಕುಲಾಮಪಿ ವಿಪ್ರಕೀರ್ಣಾ ಸ್ಥೂಲಾವಲಗ್ನ ಸಿಕತಾಮಿವ ನಿರ್ನತೋಚ್ಚಂ. ಜ್ಞಾನಂ ಬಲಂ ವಿಪುಲಮೀಶನ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜಾಂಸಿ ಚತ್ರಿಯುಗ ಭೂಯಮುಪಾಗತಾನಿ. ಪೂರ್ಣಾನಿ ಷಟ್ಚ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಭವಂಶ್ಚತುರ್ಧಾ ಭಕ್ತಂ ಜನಂ ತ್ವಮನುಜಗ್ರಹಿತಾನುರಾಗಾ. ಏಕಾಂತಮಂಗಲ ಗುಣಾಸ್ಪದಮಸ್ತಹೇಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಪದಂ ತವ ಯತಸ್ತತ ಏವ ದೇವಾ. ಆಮ್ನಾಯತೆ ತದಿಹ ವಿಶ್ವವಿರೂಪ ರೂಪಂ ತೇನೈವ ನನ್ವಿದಂ ಅಶಬ್ದಂ ಅರೂಪಂ ಆಹುಃ. ಶಬ್ದಾದಿಹೇಯ ಇಹ ಗೋಚರ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ತತ್ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ವಿಭವಸ್ತ್ವಮತೀಂದ್ರಿಯೋಸಿ. ತೇನೈವ ತೇನ ಪದದರ್ಶನಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವಾಚೋ ಧಿಯಶ್ಚ ತತಯೇವ ನ ಗೋಚರೋಸಿ. ಏವಂ ಸ್ಥಿತೇ ತ್ವದುಪಸಂಶ್ರಯಣಾಭ್ಯುಪಾಯಃ ಮಾನೇನ ಕೇನಚಿದಲಪ್ಸ್ಯತ ನೋಪಲಬ್ಧುಂ. ನೋಚೇದಮರ್ತ್ಯಮನುಜಾದಿಶಯೋ ನಿಶೋ ತ್ವಾಂ ಇಚ್ಛಾ ವಿಹಾರ ನಿಧಿನ ಸಮವಾತರಿಷ್ಯಃ. ಶೀಲಃ ಕಯೇಶ ತವ ಹಂತ ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋ ಕ್ಷುದ್ರೇ ಪೃಥಗ್ಜನ ಪದೇ ಜಗದಂಡ ಮಧ್ಯೆ. ನೋದೇಯಸೋಪಿ ಹಿ ಜನಸ್ಯ ಕೃತೆ ಕೃತಿ ತ್ವಂ ಅತ್ರಾವತೀರ್ಯ ನನು ಲೋಚನ ಗೋಚರೋ ಭೂಃ. ಯಂ ಪಾದಗಾತ್ ಸುಮಹತೋಪ್ಯುದಧಾರಯಸ್ತ್ವಂ ತ್ವತ್ಪಾದವಾರಿ ಪರಿಪೂತ ಶಿರಾಶ್ಚ ಯೋ ಭೂತ್. ವಂದಸೆ ಕಿಲ ತತಶ್ಚ ವರಂ ಗೃಣೀಷೆ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಧಿರ್ಭತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣಸ್ತೆ. ಕ್ರೀಡಾವಿಧೇ ಪರಿಕರಸ್ತವ ಯಾತು ಮಾಯಾ ಸಾ ಮೋಹಿನಿ ನ ಕಥಮಸ್ಯ ತು ಹಂತ ಜಂತೋಃ. ಐಮರ್ತ್ಯ ಸಿಂಹ ವಪುಷಸ್ತವ ತೇಜಸೋಂಶೆ ಶಂಭುರ್ಭವನ್ ಹಿ ಶರಭಃ ಶಲಭೋ ಬಭೂವ. ಯಸ್ಯಾತ್ಮತಾಂ ತ್ರಿಪುರಭಂಗ ವಿಧಾವಧಾಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಚ್ಛಕ್ತಿ ತೇಜಸಿ ತರೋ
त्वच्छक्ति तेजिशतरो विजयीं च यो भूत् तक्षक्रतौ तु किल तेन विनिर्जितस्त्वं युक्तो विधेय विषयेषु हि कामचारः मुग्धः शिशुर्वटदले शयितोति तन्मा तन्मा जगन्ति बिभृशे स विकासमेव ऐषीमिमां तु तव शक्तिमतर्कितव्याम् अव्याजत प्रतयसे किमिहावतीर्णः ब्रह्मेश मध्यगणना गणनार्कपङ्क्तौ पङ्क्त्यौ इन्द्रानुजत्वमदिते स्तनयत्वयोगात् इक्ष्वाकुवंश यदुवंशजनिश्च हन्ता श्लाघ्यान्यमोऽन्यानुपमस्य परस्य धाम्नाः त्वन्निर्मिता जठरगा च तव त्रिलोकी किं भिक्षणादियमृते भवतो दुरापाः मध्ये कदा तु न विचक्रमिषे जगच्छेत् त्वद्विक्रमैः कथमिव श्रुतिरञ्चिता स्यात् पृच्छामि किञ्चन यदा किल राघव तत्कथम् ತನ್ನಿರ್ಮಿತಾದ್ಮೇಲೆ ಮುನ್ಯಾಟ एतत् कथं कथयन्निततस्वयासं हित्वा स्वभावनियमं प्रतितं त्रिलोक्याम् अश्वाप्सरो विशसुधा विदुपारिजाता लक्ष्म्यात्मना परिणतो जलधिर्बभूव पृच्छामि किञ्चन यदा किल राघवत्वे मायां मृगस्य वशगो मनुजत्वमौघ्यात् सीता वियोग विवशो न च तद्गतिज्ञः प्रादास्तदा परगतं हि कथं खगाय अक्षुण्ण योग प्रथमग्र्यहतं जटायुं दिव्यं च मेव बत मोक्षपथे नियोक्तुम् शक्नोषि वेत्सि च यदा स तदा कथं त्वं देवीमवाप्तुमनलं व्यथितो विचिन्वन् सालान्नि सप्तगिरीन् सरसतलान् यान् एकेषु मन्दजवतः निरपत्रयस्त्वम् देष्वेकविव्यथन किन्नकविप्रणुन्नं शाखा मृगं मृगयसे स्म कथं सहायम् दासः सखा समभवत्तव यः कपीन्द्रः तद्विद्विषं कपिममर्ष वशाज्जिघांसुः त्वत्स्नेहविक्लमधियं तमिमं कपीन्द्रं विस्रम्भयन् सपदि साल गिरीन विद्यः यद्वा मृगं मृगयवन् मृगया पथेन छन्नो जिगन्थ न तु छत्रवधाभिमुख्यात् तद्योक्तमेव तव राघववंशजस्य तिर्यक्षुनैव हि विपक्षतयोपचारः मानुष्यकं चरितमाचरितुं प्रवृत्तः देवातिगं चरितमङ्ग किमङ्ग्यकार्षीः यत्सागरे बत बभन्दितनाथ सेतुं शैले प्लवङ्गमः समीहित सम्पृणन्यैः यो विक्रमेण मनुजत्वविभूषणेन देवं वरं वरुणराजमजव्यज्येष्ठाः कृत्वोपदां दशरथं विरुद्रमुख्यैः देवैस्तुतश्च सकिलेन्द्रजिता जितोऽसि अब्धिं न तेरितन जिज्ञित राक्षसेन्द्रं नैवास्य जज्ञित यथा चलबलाबलं त्वम् निःसंशयः सपदि तस्य पदेभ्यषिञ्चः तस्यानुजं कथमिदं हि विभीषणं च त्वं दक्षिणस्य निवसन्नुदधिस्तटेऽपि दुरान्तरोत्तरपयोधि महान्तरीपे दैत्यानि चैकशरपारणयन्ति मेतां लङ्कां स्थितोऽत्र पुरुषे न किल स्म भस्म एतत् कथं कथयन्मतितस्त्वयासौ हित्वा स्वभावनियमं प्रतितं त्रिलोक्याम् अश्वाप्सरो विशसुधा विदुपारिजातलक्ष्म्यात्मना परिणतो जलधिर्बभूव यत्तादृशागसमरिं रघुवीरवीक्ष्य विसंयतामिति ममोचित मुग्धमोजो कोऽयं गुणकतरकोटिगतः कियान्वा कस्य स्तुते पदमो पतकस्य भूमिः यल्लक्ष्मणस्त्वदनुजो रिपुशक्तिमुग्धः शत्रोर्गुरुर्हनुमतस्तु लघुर्बभूव एतेन ते सुविदितो भवदिन्द्रशत्रोः मयास्त्रबन्धननिबन्धनजो विमोहः हन्त हन्त भवतश्चरणारविन्द द्वन्द्वं कदानुभविता विषयो ममक्ष्णोः योऽहं निरर्गल विनिर्गलदन्धकारैः
वृक्षैस्तनैश्च सुलभं समयं व्यतीतः वंशं रघोरनुजिगृक्षुरिहावतीर्णः दिव्यैर्ववर्षित तथात्र भवद्गुणौघैः वत्सन्निधि प्रभव शैत्यजुषो यथा हि वृक्षाश्चतान्ति अलभन्त भवद्वियोगे ये धर्ममाचरितुमभ्यसितुं न योगं बौद्धं च किञ्चन न जात्वधिकारभाजः तेऽपि त्वदाचरितभूतलबन्धगन्धाद्बन्धातिगा परगतिं गमितास्तृणाद्याः तादृग्गुणो ननुभवो विधराघवत्वे यस्तावकं चरिमन्वहमन्वभुङ्क्ष्वा सोत्रैव हन्त हनुमान् परमां विमोक्षिं बुद्ध्या वधूय चरितं तव सेवते सौ यस्त्वं कृतागसमपि प्रणति प्रसक्तं तं वायसं परमया दयया क्षमिष्ठाः तेनैव मादृशजनस्य महागसोऽपि युक्तं समाश्वसनम् इत्युपधारयामि सा पूतना शकटमर्जुनयोश्च युग्मं बाल्योचितान्यपरचेष्टित विस्फुलिङ्गे यस्या लभन्तशलभत्वमहो निगूढः सत्त्वं व्रजेव हृदिशे किल कंसभीत्या पश्यत्सु सूरिषु सदा परमं पदन्ते देव्या श्रिया सह वसन् परया विभूत्या योगेन योगनिरतैः परिमृग्यमाणः किं त्वं व्रजेषु नवनीतमहो व्यमुष्णाः यं दुर्गहं सुमनसो मनसापि नित्यं बन्धच्छिदं परममीशमुदाहरन्ति नाम्ना निबद्ध इति शस्त्रमतं भवन्तं नालं भवो वितभतश्लतनायतस्य ऐशं हि शैशवमपि व्यतिवेलखेलं यत्पूतना शकटमर्जुनयोश्च युग्मम् बाल्योचितान्यपरसाचि विचेष्टितेन हन्ता लभन्त शलभायितमोजसस्ते सत्येव हव्यनिवहे निजधाम्नि भूम्ना पर्यन्तसद्मसु किमर्थमचूचुरस्त्वम् मुष्णं च किं व्यजगटो गतशेषमग्रे गोपीजनस्य परिहास पदं किमासीत् यन्नामनाथनवनीतमचूचुरस्त्वं तच्छादनाय ते मतिराविरासीत् मुग्धदिग्धममुना करपल्लवन्ते गात्रे प्रमृज्य निरगा किल निर्विशङ्कः त्वामन्य गोपगृहगव्यमुषं यशोदा गुर्वी त्वदीयमवमानममृष्यमाणा प्रेम्णा तदाम परिणामजुषा बभन्दा तादृक्नते चरितम् आर्यजना सहन्ते मात्रा यदि त्वमसि तामनि सन्निबद्धः तच्छा विनामुदितचक्षुष निर्झराणाम् पद्मासि हन्त हृदयन् भगवान् कुतस्तत्सर्वो हि वश्य विषये विवृणोति वीर्यम् कान्तालकान्तममलं कमलायताक्षम् उद्भ्रूविलासमुदितस्थिरमुन्नसं च वक्त्रं वहन् परमगोपगृहेषु किं त्वं गोपी मनांसि नवनीतमुताभ्यमोचि सर्वं गुणाय गुणिनामिति सत्यमेतत् यत् खल्विहेतुरजने मलिनत्वहेतुः यद्गोपवेश विनिवेशनमुत्तमं ते गोपालनं च गणयन्ति गुणं गुणेषु गोपालपोतकतया निवृतं धरित्रीम् आवस्तु काम इव सन्नपि बाल्यलौल्यात् ऐन्द्रं निहत्य महामद्रिमथो ददानः किं तस्तिषे सुरगणाय सवासवाय वेणुक्वणप्रणयिनि त्वयि लोकनाथ बृन्दावनं चरणसञ्चरणैः पुनाने भावास्तदा वनभुवः किल कीदृशस्ते त्वद्गीतसिक्तसिकतासु वसुन्धरासु कन्यैस्तुतं तदिह तावकरासकाले गीतेन येनैशिलाः सलिलां बभूवुः पञ्चापि किञ्च परिवृत्तगुणानि भूतानि उर्वीकृशानुमरुदम्बरशम्बराणि येभ्यः कृतेन किल कश्चिदिहास्ति ये वै रसोत्सवोत्सुकधियः तव गाननान्ते वेणुस्वनश्रुतरसौगपरिप्लुतान्ते स्वे स्वकृणि रसनया लिलिहर्भुजङ्गाः अम्भोदनीलमरविन्ददलायताक्षम् पिञ्चावतं समुररीकृतवेणुपाणिम् वाङ्गोपवेश परिकर्मितकाय कान्तिं धन्यास्तदा ददुशुरुन्मतितान्यभावाः गोवर्धनो गिरिवरो यमुना नदी सा बृन्दावनं च मधुरा च
पुरी पुराणी अद्यापि हन्त सुलभाकृतीनां जनानां एते भवच्चरणचारजुष प्रदेशाः वृंदावने स्थिरचरात्मक कीटदूर्वा पर्यन्त जन्तु निचये बतये तदानीं नैवालभामहि जनिं हतकास्तयेते पापापदं तव कदा पुनराश्रयामः हा जन्मतासु सिकतासु मयानुलब्धं रासे त्वया विरहिता किल गोपकन्या यास्तावकीन पदपङ्क्तिजुषो जुषन्ता निक्षिप्य तत्र निजमङ्गमनङ्गतप्तम् आचिन्मतः कुसुममङ्घ्रिसरोरुहं ते ये भेजिरे बत वनस्पतयो लतौ वा अद्यापि तत्कुलभुवः कुलदैवतं मे बृन्दावनं मम धियं च सनातयन्ति यत्त्वत्प्रियं तदिह पुण्यमपुण्यमन्यते नान्यत्तयोर्भवति लक्षणमत्र जातु धूर्तायितं तव हि यत्किल राजगो गोष्ठ्यां तत्केतनं परमपावनम् आमनन्ति या कंसमुख्य नृपकीटनिबर्हणोत्था सा निर्जितत्रिजगतस्तव नैव कीर्तिः गोपालनादियदिदं भवदीयकर्मेत्याद्रीकरोति विदुषां हृदयं तदेतत् गोपालवेश परिकर्म परावरेशं यन्नाम धाम परमं तमसः परस्तात् तत्पिञ्चलाञ्चन सुधामकृतोपवीतं गोधोलिदो सरितकुन्तलमन्तरास्ताम् यद्वै जरासुतभयाद्विफला यथास्त्वं तच्छेन्मनुष्यचरितानुविधानजं ते तर्हि त्रिलोकगुरुम् ईश्वरमीश्वराणां बाणाहवे किमिति शम्भुम् अजृम्भयस्त्वम् जातं कुतस्तदकृतज्ञ विचेष्टितं ते पुत्री यया किल परं ववृषे वृषाङ्कात् अक्षेषु सक्तमतिना च निरादरेण वाराणसी हरपुरी भवता विदग्धा सञ्जीवयन्नपि मृतं सुतमुत्तरायाः सन्दीपिने चिरमृतं सुतमानयंश्च धाम्नो निजाद्विजसुतान् पुनरानयन्वा स्वामेव तां तनुमहो हतमानयस्त्वम् अद्यापि नास्त्युपरतिस्त्रिविधापचारात् पापः परे निपतितोऽस्मि तमस्य पारे एतादृशोऽहमगतिर्भवतो दयायाः पात्रं त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये विसृम्भणं त्वयि न यद्यपि मेऽस्ति नापि श्रद्धा यथोक्तवचनार्थकथा तथापि वाचं त्विमां सकृदताप्यसन् सकृन्मयोक्तां सत्यां कुरुष्व दययैव दयैकसिन्धो पापीयसोऽपि शरणागतिशब्दभाजः नोपेक्षणं मम तवोचितमीश्वरस्य त्वज्ञानशक्तिकरुणासु सतीषु नेह पापं पराक्रमितुमर्हति मामकीनम् श्रीमते कूरनाथाय नमः। श्री अतिमानुषस्तवम् अतिमानुष श्रीमद् नारायण दिव्य चरणारविन्दयोः समर्पयामि। ಕೂರನಾಥರ ಪಂಚಸ್ತವಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೂರೇಶನಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿತ್ವ, ಆ ಪರಮ ವಿರಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಗೋದೆ ಹೇಗೆ ಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಭುಂಕ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಾವು ಮೋಕ್ಷ ನಾಳೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಡೆದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ರಾಮಾಂಜರಿಗಿಲ್ಲದಂತ ಇದು ಇವರ ಹಿರಿಮೆ. ಈ 5 ಸ್ತವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಕಥೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಆ ನಲ್ಲಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ತವ ಇದ್ರದಾಗ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡು ಅಂದ್ರು. ನಿನಗೆ ನಾಳೆನೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಹಿರಿಮೆ ಅವರದು. ಇದು ಆ ಕೂರನಾಥ, ಕೂರೇಶ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿನ್ನ ಮಿಶ್ರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇರುವಂತ ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿತ್ವ. ಇವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಮಗನಾದ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವ. ರಂಗನಾಥನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಬೆಳೆದವರು. ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಹಿಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಕೂರನಾಥರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ, ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ್ಲಿ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿನ ಮಹಾಭಾರತದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಯ. ಗುರುಭ್ಯಃ ತದ್ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ವಾಗ್ಮದೀಮಹೇ ವೃಣೀಮಹೇ ಚ ತತ್ರಾದ್ಯೋ ದಂಪತಿ ಜಗದಾಂಪತಿ ಸ್ವಶೇಷಭೂತೇನ ಮಯಾ ಸ್वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये. यस्य द्विरद्वक्त्राद्याः पारिषद्याः परिषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलकलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति. कृष्णं कमलपत्राख्यं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्तनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः. माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मौलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च. भीष्मद्रोणतटा चेद्रतजल गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला. अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवहिरणनदी कैवर्तके केशवे. धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्. महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते. अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वे द्वाविंशोऽध्यायः 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕರ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಲ್ಯನು ತನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಾದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಿದ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ನೆ. ಬದೋದ್ಯತನಾದ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಂತಕನಾದರೂ ಕೊಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನೆಂದು ನನಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅರ್ಜುನನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿಯೇ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿಯೇ ಪಾಂಡವವನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ. ಏಕಾಕಿಯಾಗಿಯೇ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅರಸರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪವನ್ನು ತರಿಸಿದ. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಅಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಾತ ಕವಚರನ್ನು ಕೊಂದ. ಏಕಾಕಿಯಾಗಿಯೇ ಬೇಡನ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದ ಪರಮಶಿವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿಯೇ ಗಂಧರ್ವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭರತ ವಂಶಜಾತರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಏಕಾಕಿಯಾಗಿಯೇ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ. ಆ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಉಗ್ರ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಾಜಿತರಾದರು. ಆದ್ರೇನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಸಂಜಯನು, ಓ ಮಹಾರಾಜ, ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಗಾಯಪಟ್ಟರು. ಹಲವರಿಗೆ ಅವಯವಗಳು ಭಿನ್ನವಾದವು. ವಾಹನಗಳಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಲವರು. ಕವಚಗಳನ್ನ, ಆಯುಧಗಳನ್ನ, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಕೆಲವರು. ಮತ್ತು ಆಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೀನ ಸ್ವರದಿಂದ ಅರ್ಚುವವನು, ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡವನು, ಪರಾಜಿತರಾದವರು ಹಲವರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೋಹ, ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮಸಿ ನುಂಗಿತು ಅಂತ ಗಾದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಂದಹ ತಾನಾಗೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿದ್ದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಯಂತೆ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಸಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗದಿರ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಮೋಹ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಳಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪರಿಸರ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು, ಯಾವುದೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂತೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಂದು ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ಯಾರು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನರನಾರಾಯಣರು, ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವ್ಯಾಸನೇ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಿ ಏಷ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ನನ್ನ ಮಾಯ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ದಾಟೋದು. ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವೈಹಿ ಯಸ್ಯ ಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅವನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ. ಈ ಕರ್ಮ ಪಾಶೇಣ ಪ್ರಗ್ರಥಿತಃ ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಉಲ್ಲೇಖನೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನೇ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದು ಹಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತಾನ ಅವನು. ಅದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎರಡು ರೀತಿ. ಒಂದು, ಆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ ಕುಡ್ಕನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇವತ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಪೆಕ್ ಕುಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿದು ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಇದು ವಿವೇಕಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ ಮತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಆಡ್ಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೇಳಿದ್ದ, ಅದರಿಂದ ತೇನವಿನ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನಚರತಿ ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನದು ಅಷ್ಟೇ. ದುರಭಿಮಾನ, ದುರಹಂಕಾರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂತವ್ರು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಯಾರ ಸಲಹೆನೂ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಣ, ಶಕುನಿ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಇವರೇ 4 ಎಲ್ಲ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಹಾಳಾದಲ್ದೆ ಕೋತಿ ತಾನು ಒಂದೇ ಕೆಡದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ತು ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೌರವ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಚಂಡ ರಾವಣ, ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದುಶ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಅವರ ಆ ವಿವೇಕ, ಆ ರೀತಿ ನಡತೆಗಳು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸರಿ ಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ದುಶ್ಯಾಸನ ಹೆಸರು ಯಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ತರ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬಂತವ್ರಿಗೆ? ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಆ ಮೋಹದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವನಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ತೆಗಿ ನೀನು, ತ್ಯಜೇದೇಕಾದ್ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ತೆ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಕ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಸ್ ಹಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್, ಅವನಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವನ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಭಾಗ. ಅನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ. ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋಣ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಎಲ್ರು ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಕೂತಂಗೆ, ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶಗಳು ನಾವು ತಲಿಬೇಕಾದ. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅದರ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಮವನೋ ಹೊರಗಡೆಯವನು, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋದು ಏನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ. ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ.
ಇದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಕಡೆದು. ಸಂಜೆಯ ಕೌರವರ ದೂತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜಯನನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಂಜಯ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇವನು ನರ ನಾರಾಯಣ, ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನೋ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಗಾಯಪಟ್ರು. ಹಲವರು ಕವಚಗಳನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ವಾಹನ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೀನ ಸ್ವರದಿಂದ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡವರು, ಪರಾಜಿತರಾದವರು ಹಲವರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕೌರವರು ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಸರ್ಪ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವೀರ್ಯಹೀನರಾಗಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಕರ್ಣ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸರ್ಪದಂತೆ ಬಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಕೈ ಹುಸುಗುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇ ಮಿತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ, ಅರ್ಜುನನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನು, ಶೂರನು, ಸಮರ್ಥನು, ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಎದೆಗೊಂದವನಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನೂ ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವನ ಹಸ್ತಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆದ್ರೇನು, ನಾಳೆ ನಾನು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿತೇನೆ ನೋಡು ಒಂದ. ಇದು ಬರೀ ಉಡಾಫೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಉತ್ತಮ ಪೌರುಷ ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೋಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಕುಣಿನಾರದ ವೇಶ್ಯ ನೆಲ ಡೊಂಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಹಾಕೋದು. ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಧೈರ್ಯಗಾರಿಕೆ ಬೇಕು, ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಬೇಕು. ಎಸ್, ನನ್ನಿಂದ ಆಯ್ತು, ನಾನೇ ತಾನ ಇಡುವ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಂದಾನು. ಅದ್ರೇನು ಅವಮಾನ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾದಿಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೆಳಗ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತದ್ದು. ನಾನು ನಾಳೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ದಿನದ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಅರಸರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು. ಅವರ ರಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದ್ದು ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾರನೆಯ ದಿನದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಸರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗ್ಬಿಡೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಉಂಟಾ? ಯತ್ನೇ ಕೃತೆ ಯದಿನ ಸಿದ್ಧತಿ ಕೋತ್ರ ದೋಷ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ. ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯದಿ ನ ಸಿದ್ಧತಿ ಕೋತ್ರ ದೋಷ, ಯಾರು ತಪ್ಪು? ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಂದುದು, ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ರು. ಅವರು ಆ ರಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಬೆಳಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾರನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಣಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ದುರ್ಜಯವಾದಂತಹ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಕರ್ಣನ ನೆನಪು ಬಂತು. ಕರ್ಣನು ಮಹಾವೀರ್ಯವಂತ, ಎತ್ತಿನ ಹಿರಳಿನಂತೆ ದೃಢವಾದ ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳವನು, ಶತ್ರುನಾಶದಲ್ಲಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳವನು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನ, ಬಲದಲ್ಲಿ ದೇವಗಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದವನು, ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಮಾನ. ಸೈನಿಕರ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಹಾಗೆ ಆ ಧನುರ್ಧಾರಿಯು ಸೂತಪುತನಾದ ಕರ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಅವನು ಮಿತ್ರ ಅಂದಾಗ ಗುಣಾನ್ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಆಪದ್ನತಂಚ ನಜಹಾತಿ ದದಾತಿ ಕಾಲೇ, ಇದು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಸುಭಾಷಿತ. ಅವನ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಅಸಮಾಧಾನವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇದ್ರೆ, ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ರೆ ಒಲ್ಲದ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಬರೀ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ
ಕರ್ಣನ ಕಡೆಗೆ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದ, ಸೂತ, ಆಮೇಲೆ ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಈಗ ಸೂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಕರ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೂತ ಇವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು? ಸಂಜಯ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಅಮಾತ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವನ ರಥಕಾರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಸೂತ, ಆಮೇಲೆ ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯುದ್ಧವು ತಿರುಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ ರಾಧೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದಷ್ಟೇ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೊಂದು ಬಂದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇದರ ಪಾಂಡವ ವೀರನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಕರ್ಣನು ಪಾಂಡುಪುತ್ರರನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿದ? ಪಾಂಡವರು ಆ ಸೂತಪುತ್ರನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಹೇಗೆ? ಮಹಾಬಾಹುವಾದಂತಹ ಕರ್ಣ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸೃಂಜಯರೊಡಗೂಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲವನು. ಆ ಕರ್ಣನ ಭುಜಬಲ ಇಂದ್ರನ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರನ ಭುಜಬಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಆತನ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಮಹಾಘೋರವಾದದ್ದು, ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು. ಅವನನ್ನು ನಂಬಿಯೇ ದುರ್ಯೋಧನು ಇಷ್ಟು ಮದೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆ ಬಿಸೋದು. ಎಂಜಲಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸರ್ವೀಸು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಯಾರಿಂದನೋ ಏನೋ ಬಹಳವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ ತಮ್ಮದು ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಡೆಯುವಂತೆ. ಪಾಂಡುಪುತ್ರನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ನೊಂದು ಬಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಮೀರಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಕರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕೇಳ್ದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ನಂಬಿಯೇ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರರೊಡನೆಯೋ ಕೃಷ್ಣನಡೆಯೂ ಕೂಡಿದ ಆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಜಯಿಸಲು ತಿರುಗಿ ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡ. ವಿಶ್ವನಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಿದ್ಮೇಲೆ, ಓ ನೀನೇ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು? ನೀವು ಪೂರ ನೋಡಿದೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ತನಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಇವುಗಳಲ್ಲೇನೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು. ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವನು ಈಗ ಸೈಂಧವ, ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಕೊಲ್ಲೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಅವರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನ ಪಡೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ, ಅಜೇಯ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ್ರೋಣ, ಅವನಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಸೇರಿದ್ದೆ ಅವನ ವೈರವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೃಪದನ ಮೇಲೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಥವ್ರಿದಾರಲ್ಲ, ನನಗೇನ್ ಭಯ? ರಾವಣನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳಾಯ್ತು, ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹೋದ, ಮಗ ಹೋದ. ಮೊದಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ವಿವೇಕ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಂಜನೇಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಕಪಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಲಂಕೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ ಏನೋ, ನಾನು ಜಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಕೋಪದಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಎದ್ದು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತಾವಾಗಿಯೇ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಈ ದೀಪದ ಹುಳುಗಳು ಬಂದು ಬೀಳೋ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ದುಷ್ಟ ಶಕುನಿಯನ್ನೇ ಮಹಾನೀತಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಕರ್ಣನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನ ಎಂದು, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಜೇಯ, ಮತ್ತೆ ಗಂಧರ್ವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡ್ ಬಂದವನು. ಗೋಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವನ್ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನಾಯ್ತು? ಕರ್ಣಂದು ಬರೀ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚೋದ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ದ, ಇವನು ಮಹಾರಥ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧರಥಿ ಅಂತಂದ. ಅದು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಯೋ ತನಕ ನಾನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಣ. ಇವನು ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ. ಅವನನ್ನು ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಂತ ಆ ಮೂರ್ಖ ಅವನು. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಮಕರೊಡಗೂಡಿದ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ದುರ್ಯೋಧನ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರ ಮುಂದೆ? ಸಂಜಯನ ಮುಂದೆ. ಆದ್ರೇನು, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಕರ್ಣನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುಪುತ್ರನ ಅಡಗಿಸಲಾರದೆ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ದೈವವೇ ಪ್ರಬಲವು. ಆ ಕಷ್ಟವೇ ಆ ದ್ಯೂತದ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ವೇ?
ಇಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉದ್ಗಾರ ಇದು. ಸಂಜಯ, ದುರ್ಯೋಧನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆ ಯುದ್ಧಾದಿ ನಾನಾ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಹಿಸಿದೆನು. ಆ ಶಕುನಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನು ಬಹಳ ನೀತಿವಂತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ವೀರ್ಯವನಂತೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೇನು ಸಂಜಯ, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದುದು ಮೊದಲು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವನ್ನ ಪರಾಜಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂತಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು, ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇವನ್ ಕೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ. ಆಹಾ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಪಾಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನೋ ಭೀಮನೋ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೋದ ಅಂತ. ಅದ್ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಡುವೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯನ ಬಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೈವ ಬಲವೇ ಮೇಲಾದದ್ದಲ್ಲವೇ ಅಂತಂದ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ವಾ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ದೈವ ಬಲವೇ ಇದು ವಿಧಿ. ಅವನು ಕುಡ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾ ಕುಡಿದು ಚರಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗತ್ತೆಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೇ? ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾರಿ ಕುಡಿದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ಚರಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಅವನು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿವೇಕ. ಆಗ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ನೀನು ನಡೆಸಿದ ಅಧರ್ಮ ಕೃತ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಹೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಜೆಯ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೇನೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಹೆದರಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾನು ಅವನು ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದೆ. ಭೀಷ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತವನು ಯಾವನು ಮೂರ್ಖ ಅಯೋಗ್ಯ, ಅವನಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನ ಸರ್ವೀಸು. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 4 ತದ್ಕಿ ನೀ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಹಿಂಗೆ. ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ನೀನು ನಡೆಸಿದ ಅಧರ್ಮ ಕೃತ್ಯವೇ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಅಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಯೋಧನೋ ಮನ್ಯುಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮಃ, ದೊಡ್ಡ ಧ್ರುವ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ. ಮನ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ. ಸ್ಕಂದ ಕರ್ಣ ಶಕುನಿಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ ಮೂಲಂ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೋ ಮನೀಷಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮಃ, ಸ್ಕಂದೋರ್ಜುನೋ ಭೀಮಸೇನೋಸ್ಯ ಶಾಖಾಃ, ಮಾದ್ರೀಸುತೋ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ ಮೂಲಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಶ್ಚ. ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪುರುಷ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೇರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸಿದ ಅಂತ ಅಧರ್ಮದ ಕೃತ್ಯ ಅದೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋದದ್ದನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವವನಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವನು ಬರೀ ಮನೋವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ ಕೇಸ್ತಾನೆ. ನೀನು ವಿವೇಕಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಯುಕ್ತವನ್ನು ಯೋಚಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯವು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಹೇ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನಿನಗಿದ್ದ ವೈರದಿಂದ ಆ ಮಾತನ್ನ ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಘೋರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಈಗ ಅನೇಕ ರಾಜರಿಗೆ ಘೋರವಾದ ಕ್ಷಯ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಹೇ ಭರತ ಕುಲೋತ್ತಮ, ಕಳೆದು ಹೋದುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀನು ಈಗ ವ್ಯಸನ ಪಟ್ಟು ಫಲ ಏನು? ಇನ್ನೂ ಘೋರವಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಭಯಂಕರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿತು. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದೊಡನೆ ಕರ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗಂದ. ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣ ಅವರ ಸಂವಾದ. ಹೇ ರಾಜ, ಈಗ ನಾನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಥನನ್ನ ನಾನಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಅವನಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ. ನನಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಬೇರೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು.
ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ತನನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಹೇಳ್ದವನು ಯಾರು ಸಜೆಷನ್? ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ದ, ಆ ಘಟೋದ್ಗಜ ಅವನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿಡು. ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದಿರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನೇ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರ್ಣನಿಂದ ಆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ. ಘಟೋದ್ಗಜ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ನಕ್ಕ. ಭೀಮ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಮುಖಾನ. ಇಲ್ಲಿ ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸತ್ತಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಚಾವಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಆಡಿಸ್ದ ಅವನು. ಕೈವರ್ತಕೆ ಕೇಶವೇ, ಯಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವರು ನಮ್ಮವರ ಹೊರಗಿನವರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಆಯುಧನೂ ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಅಂತ. ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಭೀಷ್ಮ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೋಕದವ್ರು ನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತು ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಮಾತು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಘಟೋದ್ಗಜ ಸತ್ತಾಗ ಯಾಕೆ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಆ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇವನು ಅರ್ಜುನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ದ. ಇವನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಂದೇ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರಗಳು. ಅವನು ಯಾವ ಆಯುಧನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕುಂತಿನ ಕರ್ಣ, ಹೋಗು ಕರ್ಣ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಅವನಿಗೆ, ನೀನ್ ನನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಬಿಡು, ಧರ್ಮರಾಜಂಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಖಂಡಿತ ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ, ನೀನೇ ರಾಜನಾಗು ಅಂತ ಕೇಳು. ಅವನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಬರಬೇಕು. ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಇದು. ಕಡೆಗೆ ತಾಯಿ ಈಗ ಬಂದು ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು? ಆಯ್ತು, ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ಣ ತಗೊಂಡಂತ ಡಿಸಿಷನ್. ಇದು ಯಾರ್ದು? ಮೂಲತಃ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರು? ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ, ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋ ಅಂತವನು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ತಾಟಗಳು ಅದು ಬರದೆ, ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ನೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ನೀ ಸಂಕಲ್ಪಿಸೋ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ಪಾಂಡವರು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸತ್ರು ನಿನ್ಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಸತ್ರು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಏನ್ ನಿಷ್ಠೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅವನೇನೋ ಹಂಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಇವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಸೂತಪುತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಡ್ಬೇಕಾ? ವಿವೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ದ್ರೋಣನಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಯುದ್ಧ? ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ನೀನು. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು. ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸಲಿನೂ ನೀನೇ ಇದ್ದು ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶೆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇನು? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವೇಕವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬಂಡತನದಿಂದ ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ. ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ನಗ್ತಾನೆ. ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಕುಂಭಕರ್ಣ ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಗಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಾದ್ರೂ ನನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಲವು ಕಾಲಿಗಳಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. ಯಾಕೆ? ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತ ನನ್ನನ್ನ
ಪಾರ್ಥನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಬಿದ್ರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಿನ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಯೋ, ಹಸ್ತಲಾಘವದಲ್ಲಿಯೋ, ದೂರದಿಂದ ಗುರಿ ನೋಡಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿಯೋ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ, ಹಸ್ತ ಪ್ರಯೋಗ ಚಾತುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯೋ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಮಾನನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನೋಡಿ. ದೇಹಬಲ, ಮನೋಬಲ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಕ್ರಮ, ವೀರ್ಯಗಳೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಜುನನು ನನಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಎನಿಸಿದಂತಹ ವಿಜಯ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಉಂಟೋ ಅದು ಇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂದ್ರನು ಯಾವ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಅಸುರ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಕೊಂದನೋ, ಯಾವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ದೈತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಇಂದ್ರನು ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅದೇ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಈಗ ನಾನು ದುರ್ಜಯನೋ ಮಹಾಬಾಹು ಆದಂತ ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ. ಬಿಲ್ಲು ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಆ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗತ್ತೇನು? ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರೂ ಇಂದ್ರನು ಜಯಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸ್ತೇನೆ. ಪರಶುರಾಮನ ಯಾವ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲ 21 ವರ್ತಿ ಜಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಟ್ನೋ, ಬರೀ ಅವನ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ಶಪಿಸಿದ್ದು ಇಂದ್ರ ಈ ಕರ್ಣನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕೊರದ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದವನು ಪರಶುರಾಮ. ರಕ್ತ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಗುರುಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಿದ. ಎದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ರಾಮನ ಕೋಪ ಬಂತು, ಹುಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಸೀತೆ ಇದಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಯಂತನ್ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಡೀತು ಅಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಪರಶುರಾಮ ನೋಡ್ದ. ಈ ದುಂಬಿ ಕೊರಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈತಿ ರೀತಿಯ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಂದ. ಪರಶುರಾಮನ ಶಾಪ ಕರ್ಣನಿಗೆ. ಇಂಥ ದುರಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದಾನಶೂರ್ನ ಕರ್ಣ, ಅವನು ಹಿಂಗಾಯ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಪಾಪದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ಣನನ್ನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಹಸ್ರ ಕವಚ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಸಜೆಷನ್ ಇವನೇನೆ. ನಿನಗೆ 5 ಜನ ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಇವನು ಸೇರಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನ ನೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಭೋಗವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವವಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭೋಗ ವಸ್ತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರು ನೀ ಪೂರ ವಿವಸ್ತ್ರಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಣನಿಗೆ, ದುಶ್ಯಾಸನಿಗೆ ಕರ್ಣ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿದೆ? ಅವನು ದಾನಶೂರ, ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೇನು? ಪರಶುರಾಮ ಯಾವ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲ 21 ವಾರ್ತಿ ಜಯಿಸಿ 21 ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದವನು. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಗಾಂಡೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇಡದ್ದು. ಭೃಗುರಾಮನೇ ಇದರ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಶುರಾಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ಈಗ ಅರ್ಜುನನೇ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಆ ವೀರನಾದ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ಕೊಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಗೋಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, 1-2 ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದ್ದವರೇ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಭೀಷ್ಮ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ದ್ರೋಣ, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಹೇ ರಾಜ, ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾಗಿ ಪರ್ವತಾರಣ್ಯ ದೀಪಗಳ ಒಳಗೊಡಿದ ಸಮುದ್ರ ಆವೃತವಾದ ಈ ಭೂಮಿ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರಪಡಲಿ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದದ್ದನ್ನ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮುದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಯಸಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ನಿನಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ತಾನೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದೋ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಅಪ್ಪಂದೋ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿತೃ ಆರ್ಜಿತ ಅದು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಆ ಬೈಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಇವನು ನಿನ್ನ ಪೌತ್ರರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ. ದಕ್ಕಿತೇನ್ ಕುರುಪಾಂಡು ತರಮರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕುಲಿದೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ಪಕ್ಕ ಆಗುವುದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂತೆಂತೋ ಜಗದಿ. ದಕ್ಕಿದೇನ್ ಕುರು ಪಾಂಡವರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು? 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ. ಏನು ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ, ಶರೀರಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೂರು ಮಾಡಿ, ಕೈ ಕಾಲು ತಲೆ ನುಂಡ ಮುಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ದೆವ್ವರು ಪಿಶಾತಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭೋಜನ, ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ಟ್. ಧರ್ಮಾಸಕ್ತನಾದ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಯ. ಓಹೋ, ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ. ಧರ್ಮಾಸಕ್ತನಾದ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯೋ ಹಾಗೆ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ದು ಬರೀ ಬೊಗಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಯವಂತೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿನಾರು ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿದ್ದುಂಟಾ? ಅಗ್ನಿಯ ವೇಗವನ್ನು ವೃಕ್ಷವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಆ ಅರ್ಜುನನ ಶಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಂತ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳಾಗೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನೇ ಹೇಗಿರಿ, ನನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ರಿಗೂ ನನಗಿಂತ ಮೀರ್ಸೋಂತದ್ದು ಬರೀ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಇವುಗಳು ಬಿಟ್ರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪರ ನಿಂದೆ. ಇವೆರಡು ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ 100 ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ದ, ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇವನು ಇಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ದುಃಖ ಇಂದ್ರನಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕೇಳ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನ್ ಕೊಂಡಾಡ್ಗಳು, ಒಂಚೂರು ಹೊಗಳು ಬಿಡು ಸಾಕು ಅಂತ. ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ದ, ನೀನೆಂತಹ ಮಹಾಧರ್ಮಿಷ್ಠ ನೀನು, ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದೆ, ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಂದ್ರಲೋಕ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ. ಅವನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಜಾರಿ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ನೀಚವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಆತ್ಮೋ ನಾಮ ಗುರೋರ್ ನಾಮ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ರಾಮನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮೋ ನಾಮ ಇತಿ ಜನೈಶ್ರುತಃ, ನನ್ನನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲ ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನ್ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಳ್ವಾರು ನೀರ್ನು ಮದೆನ್ನಿವೈ, ಯಾಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಹಂ ಮಾಂ ಎರಡನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀರ್ ಎನ್ನಿವೈ ಬೇರ್ ಮೊದಲ್ವಾಯ್ತು, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಿ. ಆ ನಾನು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಂದು ಇದು. ನನ್ನಂತೆ ಯಾರು ನಡೆಸೋದುಂಟಾ? ನನ್ನಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಾರು ಉಂಟಾ? ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರಾ? 2 ಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳಿ ಬಂದವನು, ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ನಾನು. ಇವನ ಆತ್ಮನಾಶ, ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ, ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಇವುಗಳು ತಿನ್ನುವುದಾದ ಆತ್ಮವನೇ. ಕರ್ಣನ ಬೊಗಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯ ವೇಗವನ್ನು ವೃಕ್ಷ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅರ್ಜುನನ ಶಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಾನು ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತಲೂ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅರ್ಜುನನ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣು ದೇವ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳದ್ದು, ಅವನ ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳೆರಡು ಅಕ್ಷಯಗಳು. ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರುವವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಸುದೇವ. ನನಗದೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೇನು, ಆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಗಾಂಡೀವ ಎಂಬ ಮಹಾಧನಸ್ಸು ಇರುವಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳಂತ ವಿಜಯ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಧನಸ್ಸುಂಟು. ಆ ಒಂದು ಧನುರ್ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಾನು ಪಾರ್ಥನಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದವನು. ಪಾರ್ಥನು ನನಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಸರ್ವಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತನಾದಂತಹ ದಾಶಾರ್ಕನು ಆ ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯ ಕಡಿವಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆತನ ರಥವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅವನ ಉತ್ತಮ ರಥ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ಮನೋವೇಗವುಳ್ಳ ಆತನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳು ಅವಧ್ಯಗಳು. ಆತನ ವಾನರ ಧ್ವಜ ಭಯಂಕರವಾಗಿರೋದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂಜನಾಸುತ ಶ್ರೀಯ ತಿರುವಡಿ ಪಂಚಭಕ್ತರ ತಾನೇ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟು ಆ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ರಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾದು ಫ್ಯಾಷನ್. ಅವನ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯದ ಎದೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಿದೆ ವಾನರ ಧ್ವಜ. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾಟಿ ಎಲ್ಲದ ನಾನು ಈಗ ಆ ಪಾಂಡುಪುತ್ರನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಲ್ಯನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮಾನನೇ. ನೋಡಿ, ಯುದ್ಧ ಸಮರ್ಥ ಈತನು ನನಗೆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಜಯ ನಿಶ್ಚಯ. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಅವಧ್ಯ ಎನಿಸಿದಂತ ಶಲ್ಯ ಈಗ ನನಗೆ ಸಾರಥಿ ಆಗುವಂತೆ ನೀ ಮಾಡು. ದುರ್ಯೋಧನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವನು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಸರಿಯಾನಾ? ರಾಜನಾದವನ್ನ ನೀನು ಇವತ್ತಿಂದ ನೀನು ಈ ಸೇವಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಕಸ ಗುಡ್ಸೋ, ಇದನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾವ ರಾಜ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವನನ್ನ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾರೋ? ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಧನುಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕಳಿಸು ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ. ದಿವ್ಯ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಹೂಡಿದ ಉತ್ತಮ ರಥಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. ಈ ಸಾಧನಗಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಎನಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಶಲ್ಯನು ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ. ಆಹಾ, ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಶಲ್ಯ. ಆ ಶಲ್ಯನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅದ್ರದ್ದೇನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಶಲ್ಯಂದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾದ್ರಿಯ ಸೋದರ ಇವನು. ನಕುಲ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸೋದರ ಮಾವ. ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಾಹ ಅವನಿಗೂ ಬಹಳವಾಗೇ ಇತ್ತು. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವನ ಸೇನೆಗೆ ಏನು ಉಪಚಾರಗಳು, ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇನೆ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ಎಲ್ಲನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೋಷ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದಶರಥ ನಾನು ರಾಮನಾಣಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇವನೊಂದು ಹೇಳ್ದ ಉದ್ಗಾರ ಶಲ್ಯ. ಯಾರು ನನಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಶ್ರಮವಾಗದಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ್ವೆ. ತಿಂದಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಿಂದು ಕಡೆಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಮಹಾನ್, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ. ಅಲ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂತೋ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದ. ಇವನಿಗೆ ಏನು ಶಾಕು ಮೊದಲೇ ಶಲ್ಯನಿಗೆ. ತಾನು ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದು. ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದ, ಮಾವ ಅಂತಂದ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾವ ಇವನು? ನೀನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಾವನಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ಕಸಿನ್ನು, ನನಗೂ ನೀನು ಮಾವ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗೆ? ನಿನಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಸೇನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀನ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಸೇನೆ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇನೆ ಅವನ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಅವನ ಸಿಗಾಕ್ಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಏನು ಮಾವ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ,
ಏನೋ ನೋಡು ಈಗ ವಿವೇಕ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮೋಸದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನನ್ನ? ಕರ್ಣನ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸಲಿನೂ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅದನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಹಿಂದೆನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಇವನ ಗೀತೋಪದೇಶ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು, ಘೋಷ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ರಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೌರವರ ಸೇನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು? ಅಯ್ಯೋ, ಧರ್ಮರಾಜ ಭಯಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ, ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ಬಂದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಅವನು ಬಂದು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ರಥಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಶಲ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯನು ಸೋದರ ಮಾವ ತಾನೆ, ನೇರವಾಗೇನೆ. ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ಮಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂತಿ ಮಾದ್ರಿ, ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಇದು ಆ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನೇನಾರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಜೈವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನು ಹೇಳ್ದ, ದ್ರೋಣನು ಹೇಳ್ದ. ನಾನು ಆಚಾರ್ಯ ನಿನಗೆ, ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇದಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆಯೇ? ನೀವೇ ನಮಗ್ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ, ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡು, ನನ್ನನ್ನ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಲ್ಲು ಇದನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನೇ ಜಯಿಸೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ವ್ರತಗಳಿದೆ ನಂದು, ನಾನು ಸ್ತ್ರೀಯರಂತೆ, ಆದ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಪುರುಷನಾಗಿ ಬಂದವರು ಈ ನಪುಂಸಕರು ಖೋಜಾಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಈತವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಆ ಶಿಖಂಡಿ, ಅವನ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಅಂಬೆನೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ ಕೊಲೆಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋನು. ಅವನನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ಬರ್ಲಿ, ಅವನು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನೇ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ. ದ್ರೋಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನದು ಅಷ್ಟೇ, ಪರಾಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕರ್ತವನು ದ್ರೋಣ, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೋರಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತರವಾದದ್ದನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆಗ ನೋಡು ನೀನು ನನ್ನ ಜಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದ. ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಲ್ಯ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವನ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ಣನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನಾನು, ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕರ್ಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಶಲ್ಯ, ಅವನನ್ನ ನನಗೆ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನ. ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದೇ ಉಲ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಕರ್ಣ ನನಗೆ ಮಿತ್ರನಾದವನು, ಹೋಗಿ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ನ? ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಲ್ಯ ಇವಾಗ ಸಾರಥಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಥಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಕರ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ಅವನ ರಥನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಓಡದು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ರಥ ಬೇರೆ ಸಾರಥಿ ಬೇರೆ ಕುದುರೆಗಳು ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದ 4-5 ಸಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾರಥಿಯ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ರಥವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ರಥಿ ಇದನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ಇವನಿಗೆ.
ಸಾರಥಿಗೆ. ಈಗ ರಾಮನಿಂದ ಏಟ್ ತಿಂದು ಮೂರ್ಛಿತನಾದಾಗ ರಥ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ, ಯಾಕೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ನಾನು ರಥದಿಂದ ಏನೋ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದು ಅಂತ. ಅವನ ಸಾರಥಿ ಮೇಲೆ ಗುಡುಗಿದಾಗ ಸಾರಥಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜನ್, ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಘಾತಿಗೊಂಡು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮೊದಲು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಾರಥಿಯ ಕೆಲಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾರಥಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ರಥವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ದಶರಥ 10 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದ್ನೋ ಆ ರೀತಿ ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅವನ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಯಾವ ಸಾರಥಿನೂ. ಈ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಣನ ಇವನು ಯಾರು ರಥದಲ್ಲಿ ಇರೋನು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ. ಅವನು ಶಲ್ಯನನ್ನು ಇದನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಇವನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಇವನ ಸಾರಥಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ರಥ, ತನ್ನ ಕುದುರೆ, ತನ್ನ ಸಾರಥಿ, ಇವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ರಥಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಶಲ್ಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತಾನೆ ಇವನು. ಆ ಮದ್ರರಾಜನಿಗೆ ಸಮನಾದವನು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಾನಾದವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಶ್ವಹೃದಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ರಥವು ಕೃಷ್ಣನ ರಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇಲು ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಾನೇ ಅರ್ಜುನಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗ್ತೇನೆ. ಕೌರವ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಜಯಿಸುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಇಂದ್ರ ನಡುಗೂಡಿದ ದೇವತೆಗಳಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾರರು. ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ. ಓ ಮಹಾರಾಜ, ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು. ಈ ಸುಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೋಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀನು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸರ್ವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಜಯಿಸ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವಾಸುರರೇ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾರದೆ ಇರುವಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆದ ಪಾಂಡವರು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವರು. ಆಹಾ, ಏನು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ. ಮಿತ್ರ ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಅವನದೇ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯ. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಕತ್ತಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ರಣವೀರನಾದಂತಹ ಕರ್ಣನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ರಾಧೇಯನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ, ಹೇ ಕರ್ಣ, ನೀನು ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಬಾಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿದ್ದಲು ಉತ್ತಮ ಅಶ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಥಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ನಿನಗಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬಂಡಿಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದುರ್ಯೋಧನ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಶಲ್ಯನು ಕರ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವಿನಯದಿಂದ ಮಹಾರಥನಾದಂತಹ ಮದ್ರರಾಜನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ, ಆ ಮದ್ರರಾಜ ಅವನು ಮಹಾರಥ, ಇವನು ಅರ್ಧರಥಿ, ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೀಗೆಂದ, ಹೇ ಸತ್ಯವ್ರತ, ಓ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ಓ ಶತ್ರುಂತಪ, ನೀನು ಮದ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿ, ಯುದ್ಧ ವೀರ, ರಿಪು ಭಯಂಕರ, ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನ ಹಿತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ಥನ ವಧಕ್ಕಾಗಿಯೋ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ರುದ್ರನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿಯೋ ಪಾರ್ಥನ ವಧಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಣನನ್ನ ನೀನು ಸರ್ವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಏ ರಥಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ,
ನೀನು ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ರಾಧಾಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸ್ತಾನೆ. ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಈಗ ಕರ್ಣನ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಬಲ್ಲವ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯಾದ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಸಮಾನನು ನೀನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಈಗ ನೀನು ರಾಧೇಯನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ನಮ್ಮ ಬಲ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕೃಪ, ಕರ್ಣ, ಕೃತವರ್ಮ, ಶಕುನಿ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರೆಂಬ 7 ಮಂದಿ. ಈಗ ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಧವಾಗಿ 9 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಭಾಗವೋ ದ್ರೋಣನ ಭಾಗವೋ ಕಳೆದು ಹೋತು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಅವರವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮೀರಿದಷ್ಟು ಶತ್ರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ವೀರ್ಯವಂತರು ಮಹಾಧನುರ್ಧನರು ಆಗಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಪಟದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಅವರನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಮಾನುಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಿವ್ಯಗತಿಗೆ ಹೋದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತರಾದರು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಲ್ಪರಾದ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಹತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೇ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಅವಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದು ಶೇಷ, ಆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಪಾಂಡವರು ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಏನಿದೆ? ಹೇ ರಾಜ ಶಲ್ಯ, ಕುಂತಿ ಪುತ್ರರು ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ನಿಜವಾದ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸೈನ್ಯವನ್ನಾದ್ರೂ ಅವರಿಂದ ನಾಶವಾಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಪಾಂಡವರಿಂದ ವೀರ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಕರ್ಣ ಒಬ್ಬನೋ, ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹಾರಥನಾದ ನೀನೊಬ್ಬ. ಈಗ ನೀವಿಬ್ಬರೇ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ಕಂಕಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಶಲ್ಯ ಮಹಾರಾಜ, ಈಗ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿ ಜಯೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕರ್ಣನ ರಥದ ಕಡಿವಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ. ಲೋಕನಾಥನಿಸಿದ ಕರ್ಣನು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕರ್ಣನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆತನ ಕುದುರೆಗಳ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಬೇಕು. ಹೇ ರಾಜ, ಪಾರ್ಥನು ಆ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಸಹಿತನಾದ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಒಂದೊಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಲೇ ಇರುವಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕರ್ಣನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಭಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು. ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನೀನು ಕರ್ಣನೊಡಗೂಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಅರುಣನೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಸೂರ್ಯನು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಸೇರಿ ನೀನು ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಸಂಹರಿಸು. ಉದಿಸಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಬಾಲ ಸೂರ್ಯ ಸಮಾನನಾದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥರು ಕಂಡು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಲಿ. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅರುಣನನ್ನ ಕಂಡ ರಾತ್ರಿಯಂತೆ ಸೃಂಜೆಯರೊಡಗೂಡಿದ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರರು ಅದೃಶ್ಯರಾಗಲಿ. ಕರ್ಣನು ರಥಿಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಸೇರೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ವೃಷ್ಟಿಕುಲ ಜಾತನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಆ ಕರ್ಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೊಡಗೂಡಿದ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೂ ದುರ್ಜಯನೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮುಂದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆತನನ್ನ ಪಾಂಡವರು ಜಯಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೇನು? ನೀನು ಈ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಶಲ್ಯನು ಮಹಾಬಾಹುಬಲವುಳ್ಳವನು. ಕುಲದಲ್ಲಿಯೋ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೋ ಬಲದಲ್ಲಿಯೋ ತನಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡಿದ್ದವನು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೂ ರಾಜ್ಯದಾಹ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತೇನು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ತಾನು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ, ನಾನು ರಾಜನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಬ್ಸರ್ವಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಅವನು. ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಶಲ್ಯನಿಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು.
ಕುಲದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಬರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತನಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡಿದ್ದವನು ಅಂತಹ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬುದ್ದೊಡನೆ ಕೋಪಾವೇಶ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ತುಟಿಗಳಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಒಬ್ಬನ್ನು ಗಂಟೆಕ್ಕಿ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಒದರಿದ. ಅವನು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪೇರಿತು. ಕಣ್ಣಾಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳಿಸುತ್ತಾ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಹೀಗೆ ನಡೆದ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಬಾರದು. ಹೀನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ನೇಮಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವೇ? ಅವನು ಸೂತಪುತ್ರ. ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸೋ ಕೆಲಸ. ಅಂತವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಸಾರಥಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. ನೀನು ತನ್ನನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಿರುವ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗೌರವಶಾಲಿಯಾದ ಮಿತ್ರನನ್ನ ಅತ್ಯಲ್ಪನಾದ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಯಾದ ಬೇರೊಬ್ಬನ ವಶಕ್ಕೆ ಯಾವನು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಆತನು ಹೀನರನ್ನ ಉತ್ತಮರನ್ನಾಗಿಯೋ ಉತ್ತಮರನ್ನ ಹೀನರನ್ನಾಗಿಯೋ ಮಾಡುವಂತ ವಿಪರೀತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ ಎಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜಾತಿಯು ಆತನ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೋ, ವೈಶ್ಯರು ಆತನ ತೊಡೆಗಳಿಂದಲೋ, ಶೂದ್ರ ಆತನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ರು ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಾರತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಸ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ. ಬಾಹುರಾಜನ್ಯ ಕೃತ ಊರ್ವು ತದಸ್ಯ ಯದ್ವೈಶ್ಯ ಪದ್ಭ್ಯಾಗಂ ಶೂದ್ರೋ ಅಜಾಯತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಆ 4 ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಾಂಕರ್ಯದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅನುಲೋಮ ಪ್ರತಿಲೋಮ ಸಾಂಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜಾತಿ ವಿಶೇಷಗಳು, ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರದಿಂದ. ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ ಕುಲಜ್ಞಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹೇಷಾಂ ಲುಪ್ತ ಪಿಂಡೋದಕ ಕ್ರಿಯಾ. ಏನೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಕಾನೂನು ಅಂತ ತಂದಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಇತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾರು ಅವನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾತ್ರರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಪದವಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದರೆಲ್ಲ ಅವನತಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವೋ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರು ಅವರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾಶವೇ ಖಂಡಿತ. ಈ ಚತುರ್ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದು, ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ದಾನ ಕೊಡೋದು, ಇವು 3 ವಿಹಿತ ಧರ್ಮ. ಯಾಗ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸೋದು, ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು, ಲೋಕ ಅನುಗ್ರಹ, ಇವುಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೃಜಿಸಲ್ಪಟ್ರು. ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಹ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪಾದನೆ. ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು. ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹದ್ದು. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು. ಕೃಷಿ, ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವೈಶ್ಯರು ಅವರ ಧರ್ಮಗಳು. ಶೂದ್ರರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚರ್ಯೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಕರ್ಣನಂತೆ ಸೂತ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ನಮ್ಮಂತ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟವರು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಸೂತನ ಆಜ್ಞಾನುವರ್ತಿ ಆಗೋದೇ ಅಸಂಭವ. ನಾನು ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದಂತ ರಾಜರ್ಷಿಗಳ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಮಹಾರಥ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವನು, ವಂದಿಗಳಿಂದ ಸದಾ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕವನು, ಅವರಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕವನು, ಶತ್ರುಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವನು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೂತಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ? ಎಂದಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸಲಾರೆ. ಹೇ ಗಾಂಧಾರಿ ಪುತ್ರ, ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇನು? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಭ್ರಾಂತನಾಗಿ ನನಗಿಂತಲೂ ಕರ್ಣನು ಮೇಲಾದವನು ಅಂತ ನೀನು ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅವನು ಅಂತ. ಹೇ ರಾಜ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಧೆಯನು ನನಗೆ ಸಮಾನನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದೇ ನನ್ನ ಭಾವ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮಹತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೇಮಿಸು. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಮಹಾವೀರನ್ನು ಕೊಂದು ಬರುವಂತ ಹೇಳು. ಒಡನೆಯೇ ನಾನು ಅಂತವನ ಕೊಂದು ಹಿಂದಿರುಗ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ದಹಿಸಿ ಬರುವ
ನನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ನನ್ನಂತವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರವರ್ತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ದೆ ಬಂದ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕಿಂಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯ, ನನಗೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ರೀ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಸಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಡ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನಂತವನ್ನ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಯಂಕರವಾಗಿಯೋ ವಜ್ರದಂತೆ ದೃಢವಾಗಿ ಇರುವಂತ ನನ್ನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಸರ್ಪ ಸಮಾನವಾದ ನನ್ನ ಬಾಣಗಳನ್ನ, ವಾಯುವೇಗವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ನೋಡು. ಇದೋ ಸುವರ್ಣದ ಕಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗದಾಯುಧವನ್ನು ನೋಡು. ನಾನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಭೇದಿಸಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಂದಾನು. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ, ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ. ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕದಲಿಸಿ, ಇವರಿಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಇದೆ. ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕದಲಿಸಬಲ್ಲೆ, ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಶೋಷಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸೂರ್ಯನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ನನ್ನನ್ನ ಅಧಿರಥನೆಂಬ ಸೂತನ ಮಗನಾದಂತಹ ಆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೇಮಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ರಾಧೆ ಏನು ನನ್ನ ಕಲಾ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ ಯೋಗ್ಯತೆ? ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿಗೂ ಸಮನಲ್ಲ ಅವನು. ಇಂತಹ ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ನನ್ನನ್ನ ಆ ಸೂತ ಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಆಗುವಂತೆಯಲ್ಲ. ಆ ರಾಧೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಲಾ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಮನಾದವನಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಇನ್ನೂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದ ಜನರು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾರೆ. ಕರ್ಣನಂತೆ ನಾನು ಹೀನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಬಹುದೇ? ಈಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಸೂತಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಈ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡು, ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ. ನನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದಂತ ಶಲ್ಯ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಶಲ್ಯನು ಕೋಪದೊಡನೆ ಆ ರಾಜ ಸಮೂಹದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಸ್ನೇಹ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಆ ಶಲ್ಯನನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಮೋಪಾಯದಿಂದ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕವು ಮಧುರವಾದುದು ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ. ಶಲ್ಯ ಮಹಾರಾಜ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲವೋ ನಿಜ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವದಿದೆ, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಲಿಸು. ನಿನಗಿಂತಲೂ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನಲ್ಲ, ಯಾವ ಅರಸರು ನಿನಗಿಂತ ಮೇಲಲ್ಲ. ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಹೊನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸೋದ್ರು ಒಂದೇ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ. ಆಹಾ, ನೀವು ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೊಗಳಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ? ಉಪಕಾರಿ ನಾನು ಎನ್ನುಪಕೃತಿಯು ಜಗಕ್ಕೆ ಎಂಬ ವಿಪರೀತ ಮತಿಯ ನುಡಿದು ಜಗದ ಪೊಗಳಿಕೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಇಂಥ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನ್ನು ಅನುಗೊಳಿಸೋ. ಏ ದೇವ ಭಗವಂತ, ನನಗೆ ಈ ಹುಚ್ಚತನ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕೃಷ್ಣನಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯಸಂಧರಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಋತಾಯನರು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಅವರ ಮಗನಾದ ನೀನು ಆರ್ತಾಯಿನಿ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಶಲ್ಯದಂತಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೀನೇ ತಿಳಿಸಿರುವೆ. ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ. ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ. ನಾನು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇ ಧರ್ಮಜ್ಞ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನೀನು ನಡೆಸಬೇಡವೆ. ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ. ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗೂಡಿ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಡೆಗೇನು ಅದರ ಮೃತ್ಯುಗೆ ಆ ಗೂಡಿನ ಸಮೇತ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು ಎಳೆಗಳು. ಏನೆಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆನೋ ಮುಗುಟಾನೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀರೆನೋ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು 65 ಲಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಇದು ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಯಾವುದು ಆ ಹುಳುಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು, ಅವುಗಳ ನಾಶ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಏನೋ ಸ್ಮೃತಿಕಾರ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಫಳಫಳ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಪಟ್ಟು. ಅದ್ರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು, ಆ ಒಂದು ಇದು ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಲ್ಕು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, KSIC, ಆ ಸಿಲ್ಕು ಈ ಸಿಲ್ಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾರಣ ಹೋಮ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಈಗ ಕುರಿ ಕೊಬ್ಬದಷ್ಟು ಈ ಇವನಿಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪು, ಹಿಪ್ಪಿನೇರಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಅದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕುದಿಯೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಎಳೆ ತೆಗೆದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆನೋ ಸೀರೆನೋ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಲೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದು, ಅವರಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ನಾಯಕಿ ಆದವಳು ಮೀನು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲೋ ಇರೋದು, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಅಳುತ್ತಾ ಇವೆ, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಬಂದು ತಂದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ತಿನ್ನೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೋ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಮೂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನ ಆ ಪ್ಲೇಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿದ್ ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ನಲ್ಲೇ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು. ಕಾಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, ಆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತ. ನಾ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಇದನ್ನ, ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ 4-5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಸ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ. ಕಳಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು. ಆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಸ್ಟೂಲ್ ತರ ಅಗಲವಾಗಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಬರಲು, ಆಮೇಲೆ ಆ ತುಳಿಯೋದು, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಏನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನೂ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆಹಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳ್ತಿದ್ದವರು, ಕಡ್ಡಿ ಬರಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆದಾಯ್ತು, ಬೇಡ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಜ್ಜಪ್ಪ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಬೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಒಳಗಡೆದು. ಅದು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್, ಎದೆ ಉರಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ 40 ಅದು ಇದು ನುಂಗೋದು, ಮಿಡಿ ಚೇಪೆ ಕಾಯಿಗಳ ತಡಬಡನೆ ನುಂಗುವುದು, ಮರಳಿ ಹೊರಳು ಉದರದ ಬೇನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋದು, ಇದೇನು ಒಣಗತಿ ಅಂತಾರೆ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಯಕೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದ ಮೇಲಿನ ಆಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಏನೋ ಇವನ ಆತಿಥ್ಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ವಿಚಾರಿಸೋದು ಬೇಡವಾ? ಇವನ ರಾಜನಾಗಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ?
ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯೋ? ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಂತಹ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನೀನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಇವನು ಅದರಿಂದಾನೇ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಶಲ್ಯನನ್ನ. ನೀನು ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನೀನು ನಡೆಸಬೇಡ್ವೆ? ನಿನಗಿಂತಲೂ ರಾಧೇಯನೇನು ವೀರ್ಯವಂತನಲ್ಲ, ನಾನೂ ನಿನ್ನಂತೆ ವೀರ್ಯಶಾಲಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅವನು ಉಬ್ಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ. ಆದರೂ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನ ನೀನು ನಡೆಸುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯಗಿಂತಲೂ ಕರ್ಣನು ಮೇಲೆಂದು ನನಗೆ ತೋರಿದೆ, ಅದರಂತೆ ವಾಸುದೇವನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ್ದು. ಯಾರು ಇವನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಬಲ್ಲದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಶಲ್ಯನಿಗಿಂತ ಕರ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಕೃಷ್ಣ, ಅವನಿಗಿಂತ ಇವನು ಬಹಳ ಮೇಲು ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತಿಳಿದಿದೆಯಂತೆ. ಇದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಕರ್ಣನು ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದವನು, ಅಶ್ವ ಹೃದಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿಯೋ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ, ವಾಸುದೇವನಿಗಿಂತಲೂ 2 ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅಶ್ವ ಹೃದಯ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದ. ಆಗ ಶಲ್ಯ, ಓ ಗಾಂಧಾರಿ ಪುತ್ರ, ದೇವಕಿ ಪುತ್ರನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲಾದವನು ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತನಾದೆ. ಈ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗಿಂತ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಮೇಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿದ್ದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಶಲ್ಯ, ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತೆಯೇ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಹೊಗಳಿ ಹೊನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಆ ನಡೆಸೋಂಥವ್ರು ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರ? ಮೂರ್ಖರಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಶು ಆಗೋಂತ ಅವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ನಿರ್ಣಯ ಉಂಟು. ಅವನಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಮ್ಮತಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮುದ್ರಾಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕರ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಸೊ ಶಲ್ಯ ಮದ್ರರಾಜನ ಬಾಯಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಕರ್ಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ, ನೀನು ಸಾರಥಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಹೇ ನಾಮಃ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮ ಆನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.